what are the valuation rules for the supply of goods and services? First, you know the types of transactions, then the valuation rules. Section 15 of the GST. CGST means Central GST, Central Government Goods and Service Act, provides the common provisions for the determining the value of goods and services. Section 15 gives you a common provisions and common rules for determining the value of goods and services. They give you common rules and it provides the mechanism for determining the value between unrelated person and price is the sole consideration. Section 15 gives the rules and regulations for valuation of supply, valuation of goods and services, and these rules are common. These rules are common, but you have to satisfy two conditions. First condition is the parties in the transaction should be unrelated. Parties should be unrelated. Unrelated persons. Unrelated person meaning I told, and persons who are covered under the unrelated persons I explained. That is the first point. And second is price is the sole consideration. These two conditions if you satisfy, and for that there is a common rule for valuation of supply. Supply of goods and services. ಇದು ಸರಿ ನೆನಪು. ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇದು ಯಾವುದು? ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಯಾರು? ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ should be unrelated. And second condition is price is the sole consideration. Price ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೀತಾ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೀತಾ ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಕನ ಮಗ ಇದ ಒಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಬರಬಾರ್ದು. ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೋ, ನೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಕೊಡ್ತೇನೋ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಕೊಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಚಾ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ? ನಾಟ್ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೀವು ವಸ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ತಗೋತೀರಿ, ಅವ್ರು ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೀತಾ ನೀವೇನು ವಸ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು? ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ, ಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನೀವು ಅವನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ಆ ವೇಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಓಕೆ. So when the value cannot be determined under section 15, whenever it is not possible to calculate the value under section 15, the same is determined by using the determination value of supply. If it is not possible, if the first is not possible, then you determine the value under determination value of supply of GST rules. That is the second case. In madbeku, if it is not possible to determine under section 15 of the GST, means if they are related persons, if the parties are the related persons or the price is not a sole consideration, then you have to follow the second one. In madbeku, you have to follow the second one. Andre indra determination value of supply of GST rules. ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.
ಕಾಮನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ? ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್. And that rule is applicable. The rule is applicable in the following situation. You rules na yamali hatniga. Yavan dekidra. Price is not a sole consideration and parties are related parties. Then you have to value according to the GST rules. GST rules. These rule determination rules are different. All those rules are applicable if the consideration is received not in money. ಒಂದೇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡು. ಒಂದೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Where the first valuation is not applicable, consideration received is not in money. ಹಣದ ರೂಪದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For the supplier, the recipient given the value not in money. Not in money ittandre the valuation should not be made under section 15. 15 prakar ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೋಬರಿ? This is the first one. And second one is, if the price is sole consideration, if price is not a sole consideration, second condition is price is not a sole consideration. Price ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ price ದಾಗ ಏನೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. If there is a mix up in the price of the consideration, then the section 15 rule is not applicable. Section 15 rule apply ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? Determination rules of GST you have to apply. How apply ಮಾಡ್ರಿ? Determination rules of GST you have to apply. Then third condition is, if the consideration received is partly in money, not fully in money, partly in money and partly in kind, then the first is not applicable. Then fourth is, the value of supply between distinct and related persons. Distinct person in meaning ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? Distinct person and related person. Then you don't value according to section 15. This is the fifth point. And sixth point is, the value of supply is made or received through agent. If the value of supply of goods is made or received through an agent, if there is an agent in between the supplier and the recipient, supplier ಮತ್ತು recipient ನಡುಬಡ್ಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದಂದ್ರ that rule is not applicable. Okay. Then valuation of supply of service in case of pure agent. This point is applicable for the supply of goods. This is for goods and this is for service. You see this. First point, if consideration received is not in money, price is not sole consideration, then consideration received partly in money, then value of supply between distinct persons or related persons, value of supply of goods made or received through agent, value of supply of service in case of pure agent. Pure agent means is the agent in between the principal and the customer. Best condition ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇವು 6 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ? ಇವು 6 ಕೇಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಅವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. As per the GST rules, you have to value.
These 6 items are to be valued on the basis of using the determination of value of supply. Determination of value of supply under GST rules. GST ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೇಣಿ ಎಂಟು ಯಾವ್ದಾದ price is if consideration received is not in money. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪನಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕೈಂಡ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. Clear? Distinct person means if the assessee has having more than one registration, that is called as distinct person. Related persons, 8 points plus B and C I explained. End point contain related person. Then value of supply made or received through an agent. If there is an agent in between the supplier and recipient, last is in case of pure agent. Pure agent comes in case of service supply. ಈ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ GST ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ GST ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಮೇಲಿನ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? Then come to the valuation rules. Valuation of GST rules. What are the valuation rules? The first is the general valuation rule. There are two rules. One is the general valuation rule and second is the special valuation rule. General valuation rule is applicable as per section 15. Section 15 ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ಕ. ಆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ. Then these rules are applicable when the price is the sole consideration. Price is the sole consideration. Price one day apply ಮಾಡ್ರಿ. Then here is the equation. You remember this. Consideration is equal to value of supply plus GST on that supply. Equation ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. Consideration ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ? Total consideration is equal to value of supply plus GST on that supply. Total is called as consideration. Then what is the value of supply? Value of supply calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತೀವಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ಲಸ್ GST. ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ? Yes. Value of supply is equal to what? ಏನ್ ಬರೆಯೋದು? Consideration is equal to value of supply plus GST.
Okay, then value of supply is equal to consideration minus GST or plus GST. Huh? Consideration minus GST. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿಂದ ಐತಿ ದಾಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತತಿ ಡಿವಿಷನ್ multiplication ಆಗ್ತೈತಿ. So consideration minus GST is equal to value of supply. Remember this. Okay. Then value of supply is equal to consideration minus GST. ಇವೆರಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Then how to calculate the valuation under general rule. ನೀವು general rule apply ಮಾಡಿದ್ರೆ you take the list price of the goods. You take the list price of marked price or offer price. You take the offer price or list price or marked price of the goods supplied. Okay. In that you deduct trade discount. You deduct the trade discount given to the customer. Trade discount. If you deduct the trade discount, then whatever balance remains, to that balance add charges. You have to add charges. First you take the price less discount, the value remains. For that you add charges incurred by the supplier. Incurred by the supplier for supply of goods, or paid by the recipient, or paid by the recipient to the supplier at the time of supply of goods. ಸರಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲು ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾನ ಖರ್ಚು ಬಂದವು ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಅಥವಾ ತಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾನ ಖರ್ಚು ಬಂದವು ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Add charges. If you add charges, then whatever answer comes, that is called as value of supply. Value of supply. Value of supply ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. This is the general rule. ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋರಿ, ಅದ್ರ ಇನ್ GST ತೆಗಿರಿ. GST ತೆಗೆದ ನಂತರ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? Charges incurred by supplier or paid by recipient to the supplier for the supply of goods. ಮತ್ತೆ ನೀನೇನ್ ಮನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ತಗೊಂಡು ಹಾಜಾಗಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದವ ಇವನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಅಷ್ಟ ನೋಡಿಟ್ಕೋ. Then for this value of supply you add central GST and state GST. CGST means central government GST, goods and service tax. SGST means state government goods and service tax. Half and half you have to take. So you take these two and add in the amount value of supply. If you add in the value of supply, whatever answer comes, that is called as consideration. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ consideration ಅನ್ನ? You take the price. In the price you deduct the discount, trade discount or cash discount. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಕಳಿಬೇಕು. Trade discount permanent clear. Always you deduct trade discount. Cash discount you deduct only when that cash discount is approved at the time of sale. Sale ಆದ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Whenever cash discount is agreed and approved on the date of supply, then that is to be considered.
If it is considered after the sale or at the time of receiving the cash, then that is not considered. ಸರಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ದಿವಸ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ದಿವಸ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಕೊಡವ್ ತಗೊಳವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10%, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದ. ಮುಂದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಗ 10% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ನೆನ್ಪು. Trade discount, cash discount, both are eligible if they are at the time of sale or transfer. If the cash discount is not at the time of sale and in the future, that should not be considered. Clear? Add charges. Charges andre yavadu? It may be primary packing, it may be special packing, or it may be insurance on the goods, it may be freight paid. Okay, it may be packing as per the request of the customer, or it may be carriage as per the request of the customer. All those expenses you add. All expense na koodsu. Then whatever comes, that is the value of supply. In the value of supply, you add central GST and state GST. Whatever answer comes, that answer is called as consideration. That is called as consideration. Clear? Isn't doubt it? This is general rule. Seren and do. Either it now valuation in a market. Then special valuation rules. Yado? General rule complete title. ಹೌದಾ ಜನರಲ್ ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ not related. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡು. If the persons are related and price is not sole consideration. Special valuation rules. Special valuation rule can be applicable in cases where the price is not a sole consideration. Special rule ಎಲ್ಲಿ apply ಮಾಡ್ರಿ? Price is not a sole consideration. And second is consideration received is not full in money. ಏನಿದ್ರಲ್ಲ consideration received, but that is not in full money. Okay. Or the supply between related persons or distinct persons. The supply is in between related person or distinct person. Okay. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು? ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ not a sole consideration, consideration received not full in money, and supply between related persons or distinct persons. If this is the case, the valuation is to be made on the basis of special valuation rule. Special valuation rule na ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ठीक है. ಇನ್ ಇವ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೇನಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಕೇಳಿದ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ not full in money. First point is there. Second is consideration received is part in money, part in kind. ಅದ ಪೈಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ, ಅದೇನ್ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ಮನಿ. ಫುಲ್ ಮನಿದಾಗ ಒಂದ 11 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟ 11 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನಾರ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Any quantity is given, kind is given. Second is received in part, received in kind. In example ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ಏನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂದವ ಬಾರ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is relating with barter transaction. Second point is a mixed one. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. one computer purchase by giving 10,000 rupee cash and
second hand refrigerator. ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೋತೀರಿ, ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದ್ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್. ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮನಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್. Then third is supply is in between related persons or distinct person. Fourth is supply of goods made or received through an agent, if the agent is there. And last point is the supply of service made a pure agent, made through pure agent. These points, if these are the conditions, the valuation is to made as per special valuation rules. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗು ಬಂದೈತಿ, ಮತ್ ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ಐತಿ. ಇನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? Suppose the consideration is not wholly received in money. The consideration is not wholly in money. Then rule 27 is applicable. Special rule 27. Special valuation ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. Consideration not wholly in money means it may be received in kind or it may be received in some part in kind and some part in money. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅನ್ನೋದ್ರ ರೂಪದಾಗ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಇನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮನಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮನಿ, ದುಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು. ಇಫ್ the goods received are supplied not in the form of money, rule 27 is applicable. ಈ rule 27 apply ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು. In rule 27 ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? The valuation of supply shall be made. The valuation of supply shall be made as per the following rules. The first rule, the open market value of supply. Open market value of supply. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ದುಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಹೌದಾ? ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್. ಹೌ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸಪ್ಲೈ. That is nothing but the value of that supply in the open market. What is the value of that supply in the open market? That is called as open market value of such supply. Open market ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಿಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀದಾ ಈ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದೆ, ಹೌದಾ? ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಬೆಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟವ್ರ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತತಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೀತಾ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ in that case you value on the basis of open market value. Open market. If the open market value is not possible,
If the open market value is not possible, then value of supply of goods or service like a kind or like a quality. ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ? ಒಂದೇದೇನು ಹೇಳಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಸಂತ್ಯಾಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ರಿ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಬಾಳ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. What is the price of the goods of same quality? Whatever you are supplied, what is the price of the goods of the same quality or same kind? That is the second rule. ಅಂತದ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಸಂತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈತ ಒಂದೇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆ ವಸ್ತುನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್? Am I right? What is the price of same kind of product in the market? ಅಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಈ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಐತಿ, ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಐತಿ ಅಂತ, ಅವ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹೌದಾ? ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ರಿ, ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆ ಕಾರ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಾವ. ಏನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಾವ? 4 ವೀಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If these 2 points are not possible, first point is not possible, open market value is not possible, and second is value of supply of goods or service like kind and like quality is also not possible. ಇವೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then come to the third point. The third point is cost of supply plus 10% of markup. ಅವೇನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, whatever goods supplied by the supplier, what is the cost of that for supply of that? ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ? What is the cost of raw material? What is the cost of labor? What is the cost of other services? You take the total. ನೀವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಈಗ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಾಗ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ತಗೋರಿ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ತಗೋರಿ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ತಗೋರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಡ್ 10% ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ? 10% ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is, if it is possible to find its value in the open market, you have find the value in the open market. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋರಿ. ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೇನ ಅದ್ರದೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಸ್ತುವಿನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ, ಅಂತ ವಸ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದನ್ನ ಬೆಲೆ ತಗೋ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ, ಅದ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ ಅಷ್ಟು ತಗೋರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10% ಕೂಡ್ಸು. You add 10%. That is the third rule. Then if the third rule is also you don't know. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದ್ ನಾವು ಹೊಲದಾಗ ಗಳೆ ಹುಡಾಕ ನೇಗಿಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೇಗಿಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಬಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ. ಅವರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ?
ಎರಡನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಂತ ಯಾರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಆ ಕಂಬಾರ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅವ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಂಬಾರ ಕಬಿನೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ, ಮತ್ ಇನ್ನೇನ್ ಖರ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅವ ಕಂಬಾರ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅದ ರೀ, ಅವ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅದ, ಅವಾಗೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅವೇನು ಬರದೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ ಏನೂ ಬರದೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ and last point is best judgment rule. Best judgment rule: apply the principles and provisions of GST laws. Best judgment rule according to GST officer. Yes, ಹೇಳ್ತಾ ठीक है. ಅವ್ನು GST ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ, ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Clear? These are the 4 rules applicable in case of special valuation. Special valuation ಇವು 4 ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ 4 ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದೀವಿ 4 ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಹೋಲಿ ಇನ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಇದಕ್ಕ 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪು. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ excluding integrated tax. Excluding integrated tax, whatever taxes you added, exclude them. Central tax, state tax, union and territory tax, this is applicable. The person in the transaction. ಯಾವುದು? Market value. Open market value means the full value in money. Full value of money excluding integrated tax. Tax bit. Tax bit to ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ರಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಸ್ಸಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಲೋಕಲ್ ಸೆಸ್ಸಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, education cess may be applicable, health cess may be applicable. All those cesses you exclude, and remaining value whatever comes, that is called as open market value. ಒಂದು ಸಂತ್ಯಾಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತೈತಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಸಂತಿ ಒಳಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಾಗ ಏನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕಲ್ಸರೇನೆ ಇಟ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ fairly available in the open market. Fairly available in the open market means ಸಂಧ್ಯಾಗ ಹೋದ್ ಮಾರಾಟ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ದ್ವಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? It means any other supply made under the similar circumstances. Any other supply made under the similar circumstances. ಅದರ ಹಂತದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. That is called as like kind. Similar circumstances is same or closely resemble. Resemble ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂಥದ್ದು. Closely resembles in respect of characters, quality, quantity, then functionality, reputation of the supply being valued. ಯಾವುದು?
ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸರ್ಕಮ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಅಂತದಂದ್ರ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಂಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲೋ ಅಂತದ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ಕೊಡಾಕತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅಂತದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಸಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಾತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಅದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇದ್ದ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಐತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಜನರ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಐತಿ ಅಟ್ಟ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ವಸ್ತುಗೆ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾ. ಏನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10%. ಏನ್ ತಗೋರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ? ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10%. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ GST ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರ್ದ್ವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Next is consideration received is partly in money and partly in kind. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು. Some part of consideration is received in money and some part is received in kind. ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ some part in money some part in kind. Where the consideration for the supply is partly in money and partly in kind, taxable value has to be determined as per this prescribed rule. ಇದಕ್ಕೂ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, prescribed rules. In such cases you have to follow the rules. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕದ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ತಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. You have to take the total of two parts. One is consideration received in cash amount plus consideration received in kind. Consideration received in kind is to be valued as per open market. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿದ್ರಿ ಇದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ದಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ನಂತರ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 50,000 ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 50,000 is clear, no doubt. What about the motorcycle? That motorcycle is to be valued as per this rule. Motorcycle value ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಬರೋಬರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ money value of that supply that is in cash and kind. The same. ಎರಡನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. Third point is the value of supply of goods or service in kind and quality. ಇನ್ಕದ ಬಂದೈತಿ ಹೌದಾ? ಕೈಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಮಾರ್ಕಪ್. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿ consideration received in cash
first point. Okay. Consideration received in cash is the first point. That is the general rule. Consideration received in kind, second point. Consideration received in kind is the second point. That second point you value as per this rule. ಯಾವುದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? 50,000 ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? 50,000 ಬಂದ 50,000 ಬರೀತೀರಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ? ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇದು ಎರಡು ಕೂಡ್ಸ್ ಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇನು ಅದು ಇನ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ. ಮೂರನೇದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವು 4 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ತ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಅದ್ರ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 25,000 ಆಯ್ತಂದ್ರ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 50,000 is the cash, value of motorcycle is 25,000, and what is the total consideration? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 75,000. 75,000 is the value. 75,000 is the value of supply. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದೈತಿ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ 25,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 75,000 ಆಗ್ತದೆ. Okay, this is the second way of calculation. ಇವತ್ತಿಷ್ಟ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಈಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ. ಯಾವುದು? ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮನಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್, ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಬರ್ತತಿ, ಆಂತರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬರ್ತತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕ